ملت اسلامیہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى إلى آخر الآية۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ الامین الخطیب المبین المعین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ سب سے پہلے عقیدت و محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات محترم، جیسا کہ میرا معمول ہے، عادت کے مطابق امام الکلام کلام الامام کے چند اشعار، حبیبی یا رسول اللہ، سرور کہوں کی مالکو مولا کہوں تجھے۔ سبحان اللہ۔ شاعری سب نے کی ہے، لیکن جس طرح میرے امام نے شاعری کی ہے ویسے شاعری کسی نے نہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ سرور کہوں کی مالکو مولا کہوں تجھے، باغے خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے۔ اوپر سے بولے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی محفل میں بیٹھے ہیں، اور میرے نبی کریم علیہ السلام کے دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں، انہی کی محفل میں بیٹھے ہیں۔ اور اللہ رب العزت محفل میں بیٹھنے والوں کو یہاں تک کہ حدیث کے اندر ایک حدیث پاک میں ہے، اللہ رب العزت نے جنت سے دو چیزوں کو مشابہت دی ہے۔ پیارے سمجھ کے چلنا، اللہ رب العزت نے جنت سے، دنیا کے اندر جنت سے دو چیزوں کو مشابہت دی ہے۔ ایک تو اللہ کا گھر ہے جہاں ہم عبادت کرتے ہیں، اور دوسری جگہ وہ ہے جہاں اللہ اس کے رسول کا ذکر ہوتا ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ ہم زمین پر بیٹھے ہیں، لیکن حدیث پاک کی روشنی میں ہم جنت کی کیاری کے اندر بیٹھے ہیں۔ پاک کی روشنی میں ہم جنت کی کیاری کے اندر بیٹھے ہیں۔ تو یہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام و تسلیم کی محفل پاک ہے، اسی سے متصل ہے۔ اعلیٰ حضرت نبی کی تعریف میں یوں نغمہ گنگناتے ہیں، یا رسول اللہ، سرور کہوں کی مالکو مولا کہوں تجھے، باغے خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے، اور تیرے تو بس وہی تناجی سے ہیں بری، حیرہ ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ لیکن رضا نے ختم سخن اس میں کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ حضرات محترم، نعت و مرتبت آپ نے بہت سماعت فرمائی، بہت نعتیں سنی، اور یہاں تک کی تقریر بھی سماعت فرمائی۔ نعت و مرتبت نہ سنیے، وقت کو مد نظر رکھتے ہوئے کچھ سن کے جائیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذات بابرکات کیا ہے، اور آپ کی فضیلت کیا ہے، اور آپ کتنے فضائل پر حامل ہیں۔ اللہ رب العزت نے حضرت آدم سے لے کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک 1,24,000 کم و بیش یا 2,24,000 کم و بیش انبیاء کرام کو اس دنیا کے اندر بھیجا۔ حضرت آدم سے لے کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک نبی سے اللہ رب العزت نے اتنی بڑی آزمائش، اتنا بڑا امتحان نہیں لیا، کسی سے نہیں لیا۔ اللہ رب العزت نے حضرت آدم کو بھیجا، ان سے نہیں کہا کہ اپنی اولاد کو قربان کرو۔ حضرت موسیٰ کو بھیجا، ان سے نہیں کہا کہ میری راہ میں قربانی کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب رب تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمایا، دنیا کے اندر آپ کو بھیجا، تو آپ کو بھیجنے کے بعد سے ہی آپ کا امتحان لینا شروع فرمایا۔ آخر تک امتحان ہوتا رہا، جب تک آپ حیات رہے ظاہری دنیا کے اندر، جب تک اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے امتحان لیا۔ جب آپ پیدا ہوئے تو اللہ رب العزت نے آپ کو پیدا بھی ایسے گھر میں کیا جس میں بتوں کی پوجا ہوا کرتی تھی، جس میں بتوں کی پوجا ہوا کرتی تھی۔ آپ کا خاندان بتوں کی پوجا کرتا تھا۔ آپ کے جو چاچا تھے، آبا اجداد تھے، والد محترم کو چھوڑ کر کے، والدہ کو چھوڑ کے جو بھی آتے ہیں وہ جو پوجا کیا کرتے تھے۔ نمرود کے دور میں اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو پیدا کیا۔ نمرود کے دور میں اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم کو پیدا فرمایا، اور بچپن سے امتحان لیا، یہاں تک کہ آگ میں چھلانگ لگائی۔ اس کے بعد بیٹے کی قربانی بھی دی، اس کے بعد اپنی اولاد کو اپنے پاس سے بھی دور رکھا۔
قریب نہیں رکھا. میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کی اس آیت کریمہ کے تحت تھوڑی دیر اسی کے ارد گرد رہ کر کے بولوں گا. اللہ رب العزت قرآن پاک کے اندر ارشاد فرماتا ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ جب وہ بالغ ہو گئے تو کون بالغ ہو گئے, کون چلنے کے قابل ہو گئے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام جب بالغ ہو گئے, چلنے کے قابل ہو گئے, جب بلاغت والے ہو گئے, جب بالغ ہو گئے تو رب تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب دیا. اس سے پہلے خواب نہیں آیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام جب تک حضرت اسماعیل چلنے کے لائق نہیں ہوئے, جب تک قربانی کا کوئی معاملہ نہیں تھا. اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کافی اللہ رب العزت سے دعائیں کی. اب ایک بات بتائیے کہ اگر کوئی انسان شادی شدہ ہو, شادی ہونے کے بعد میں وہ رب کی بارگاہ میں دعائیں کرتے رہے, اس کی کوئی اولاد نہ ہو, رب کی بارگاہ میں دعائیں کرتا رہے, پروردگار عالم تجھے ایک اولاد عطا فرما دے, اے پروردگار عالم ایک اولاد عطا فرما دے. یہاں تک کہ 10 سال گزرتے چلے جائیں, 20 سال گزرتے چلے جائیں, 30 سال گزرتے چلے جائیں, 40 سال گزرتے چلے جائیں, لم سم اس کی عمر 60 سال کی ہو جائے تو بھی رب تبارک و تعالیٰ اسے اولاد نہ عطا کرے. جب وہ 70 سال کی عمر میں پہنچ جائے تو بھی اللہ رب العزت اسے کوئی اولاد نہ عطا کرے. لیکن جب وہ 80 سال کا ہو جائے, ایک دنیاوی مثال دے کر کے سمجھاتا ہوں, جب وہ 80 سال کا ہو جائے اور اس کے یہاں اگر لڑکے کی پیدائش ہو جائے تو اس کے یہاں کتنی خوشیاں ہوتی ہے. وہ بھی دیوانہ بن کے گھومتا ہے, اس کے رشتے دار دیوانہ بن کے گھومتے ہیں, نانا نانی دادا دادی سب خوشی کے نغمے گنا رہے ہیں, پروردگار عالم کا شکر ادا کر رہا ہے. اے پروردگار عالم تو نے مجھے اولاد عطا فرمائی ہے, اگرچہ اتنی دیر بھی دی ہے لیکن ایک بیٹا دے دیا ہے جو میرا سہارا بن گیا ہے, ایک اولاد ایسی عطا فرمائی ہے جو میرا سہارا ہے. میرے ملت کے نوجوانوں, اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو 80 سال کی عمر میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کو دیا تھا. جب حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت حجرہ کے شکم سے باہر آئے, دنیا کے اندر تشریف لائے, محبت سے سننا پیارے, محبت سے ایسے ہی نہیں اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم کو اپنا خلیل مانا ہے, ایسے حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل نہیں بنے, ایسے ہی اللہ رب العزت نے خطاب نہیں فرمایا کہ رفیق ہے میرا, تیرا گہرا دوست ہے. جب بھی فرشتوں نے عرض کیا مولا میں تیرے ابراہیم کا امتحان لینا چاہتا ہوں, رب نے فرمایا جاؤ فرشتے میرے ابراہیم کا امتحان لے لے جا کر کے. فرشتے آئے, امتحان لیا. اللہ رب العزت کے خلیل تھے وہ, اللہ رب العزت کے رفیق تھے وہ, اتنے گہرے دوست تھے کہ جو بھی امتحان لیتے تھے فرشتے ہی ناز کرتے تھے. اے پروردگار عالم سبحان اللہ ہے دوست وہ دنیا میں سب کے دیکھے ہیں, لیکن جیسا ابراہیم تیرا دوست ہے ویسا تیرا کوئی سبحان اللہ سبحان اللہ. تیرا دوست ہے ویسا دنیا کے اندر کوئی تیرا دوست نہیں ہے, نہ تو کوئی اور تیرا دوست ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت حجرہ کے شکم میں آ گئے. جب 80 سال کی عمر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تھی, اس کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام جب دنیا کے اندر پیدا ہوئے, پیدا ہونے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خوشی منانے لگے. انسان کا معمول یہ رہتا ہے اگر اس کے گھر میں اولاد پیدا ہو جاتی ہے تو آپ بن جاتا ہے, اس کے بعد میں اس کے دل چوڑا ہو جاتا ہے, سینہ چوڑا ہو جاتا ہے. اللہ نے مجھے ایک بیٹا عنایت کیا ہے, بڑھاپے کے وقت میں میرا یہ کام آئے گا, اگر کوئی آئے گا میرے سامنے تو میری اولاد کھڑی ہو جائے گی میرے سامنے. یہ سب کو رہتا ہے, لیکن یہ دیکھو ابراہیم خلیل اللہ ہے, یہ میرے نبی کے جد امجد ہے. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام اس دنیا کے اندر تشریف لائے, اللہ رب العزت کے وہ پیغمبر ہے, اللہ رب العزت کے وہ خلیل ہے, اسماعیل کو اپنی گود میں لیتے ہیں, کبھی چہرہ دیکھتے ہیں, کبھی اس کے زلفوں کو دیکھتے ہیں, اس کے بعد پیار کرنے لگتے ہیں, چہرے پہ مسکراہٹ آ رہی ہے. حضرت ابراہیم مسکرا رہے ہیں, اب تک مسکراہٹ نہیں تھی. رب کی بارگاہ میں دعا کرتے تھے مولا کوئی سہارا دے دے, ایک اولاد دے دے. اے پروردگار عالم اپنے پیغمبر کو, اپنے خلیل کو ایک اولاد دے دے تاکہ ہماری نسل آباد ہو سکے, ہماری نسلیں چل سکے. اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم کو اسماعیل سبی اللہ عطا فرمایا. حضرت اسماعیل علیہ السلام کی محبت حضرت ابراہیم کے دل میں پیدا ہو گئی. حضرت اسماعیل علیہ السلام سے بڑی محبت تھی حضرت
हाजरा भी बड़ी मोहब्बत करती है। अब फरिश्तों में चेमी गोलियां शुरू हो गई, फरिश्ते आपस में बातें करने लगे, अरे अल्लाह के खलील है, अल्लाह के इब्राहिम है, लेकिन आज इस्माइल से कितना प्यार करते हैं, आज इस्माइल से कितनी मोहब्बत हो गई है। अल्लाह अकबर मुसलमानों, अब फरिश्तों ने रब की बारगाह में अर्ज किया, मौला तेरा ये खलील है, ये तेरा इब्राहिम है, ये तेरा दोस्त है, लेकिन मिल्लत के नौजवानों जब फरिश्ते अर्ज कर रहे हैं, ऐ परवरदिगार आलम तेरा खलील तुझसे ज्यादा औलाद से प्यार करने लगा है, ऐ परवरदिगार आलम जब से तूने इस्माइल दिया है, जब से वो इस्माइल से ज्यादा प्यार करते हैं, तेरा खलील इस्माइल से ज्यादा प्यार कर रहा है। तेरे मिल्लत के नौजवान हो, अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में फरिश्ते अर्ज करते हैं, मौला खलील तो वो होता है जो सिर्फ अपने दोस्त से मोहब्बत करे, और तू तो रब है, इब्राहिम को तुझसे ज्यादा मोहब्बत करनी चाहिए, लेकिन अब मामला बरक्स दिखाई देता है। अब इब्राहिम के दिल में इस्माइल की मोहब्बत पैदा हो गई है, इस्माइल से मोहब्बत करने लगे हैं। मेरे मिल्लत के नौजवान हो, जब दोबारा अल्लाह ताला ने फरमाया कि फरिश्तों अगर तुम्हें ऐसा लगता है, लेकिन मुझे नहीं लगता है, मेरा खलील आज भी अपनी औलाद से ज्यादा अपने रब से प्यार करता है। अगर देखना चाहते हो तो ऐ फरिश्तों देखो, रब ने फरमाया ऐ फरिश्तों जाओ इब्राहिम से कह दो, ऐ इब्राहिम अपने बीवी बच्चे को सहरा में छोड़ के चले आओ। हजरत इब्राहिम को हुक्म मिला, जाकर के फौरन सहरा में छोड़ दिया। अब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम लेकर के चले हजरत हाजरा और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम। अभी हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की उम्र कितनी है? अभी आप दूध पीते हैं, और दूध पीने वाले बच्चे को अगर बाप से अलग करके जंगल में छोड़ दिया जाए, माँ और बेटे को, तो बताओ वो कैसे रह पाएगा? किसी के अंदर हिम्मत है कि अपनी औलाद को और अपनी बीवी को बयाबान जगह में ऐसी जगह छोड़ के आए जहां पानी खाना कुछ भी मैसर ना हो? कोई नहीं छोड़ेगा, चाहे बाप का है, चाहे खुद रब उससे कहे कि दुनिया का ऐसा मुआशरा है, अगर उसका बाप भी कहे तो भी तैयार नहीं हो सकता है। अपनी औलाद से सबको मोहब्बत होती है, अपनी बीवी से सबको मोहब्बत होती है, लेकिन ये इब्राहिम खलीलुल्लाह है, ये अल्लाह के खलील है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने हजरत हाजरा को लिया, हजरत इस्माइल सबीउल्लाह को लिया, लेने के बाद आपने जाकर के सहरा में छोड़ दिया। अब बयाबान में जब छोड़ के चलने लगे तो हजरत हाजरा ने दामन को पकड़ लिया, कहा कि ऐ इब्राहिम मैं मेरे ख़ाविंद ये बताओ, आप किसके कहने पे मुझे छोड़ के चले जा रहे हो? अरे 80 साल की उम्र के बाद अल्लाह ने मुझे बेटा अदा किया है, आपकी उम्र ज़ईफ़ी की है, अल्लाह ने मुझे बेटा अदा किया है, और इतनी उम्र में आप मुझे दूर कर रहे हो, इतनी उम्र हो गई है आपकी और मुझे आप दूर कर रहे हो, अपने बेटे को दूर कर रहे हो। 80 साल की उम्र में कोई बाप अपनी बीवी, कोई बाप अपने बेटे को जुदा नहीं करता है, कोई बीवी को, कोई शोहर अपनी बीवी को जुदा नहीं करता है, लेकिन ऐ मेरे मिल्लत के नौजवान हो, ये हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम है। हजरत हाजरा बोल रही है, ऐ मेरे ख़ाविंद किसका हुक्म है ये? क्या तुम्हारे घर वालों ने कहा है, या तुम्हारे रिश्तेदारों ने कहा है, या दोस्तों ने कहा है? मेरे सरदार जिसके कहने पर अपने बीवी और बच्चे को इस बयाबान में छोड़ के जा रहे हो, जहाँ किसी की परवाह नहीं है, जहाँ शेर भी है, जहाँ तरह तरह से जानवर पाए जाते हैं, जहाँ खाने का इंतजाम नहीं है, जहाँ पानी का इंतजाम नहीं है, आप किसके सहारे छोड़ के जा रहे हो? किसका हुक्म है? हज़रत इब्राहिम फरमाते हैं, मेरी शरीक हयात सुनो, अगर बाप का हुक्म होता तो हो सकता है ना छोड़ता, भाई का हुक्म होता तो ना छोड़ता, दोस्त का हुक्म होता तो ना छोड़ता, ये इब्राहिम के रब का हुक्म है इसलिए छोड़ना हो। हज़रत हाजरा ने कहा कि मेरे सरदार, अरे सुनो, अगर रब का हुक्म है तो हाजरा को कोई चिंता नहीं है, जब रब बुला सकता है तो वो खिला भी क्या
फरमाया कि रब अगर बुला सकता है सहरा में तो वो खिला भी सकता है कहीं से। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अब चले, पहाड़ों के पीछे हुए, उसके बाद रब की बारगाह में हाथों को उठा लिया, ये मेरे मौला, ये मेरी औलाद है, ये मेरी बीवी है, ये परवरदिगार आलम, इन्हें हमेशा सीधे रास्ते पर रखना, ऐसा रास्ता चलाना कि लोग इनके पीछे चले, लोग इनके पीछे चले, इनके खाने का भी इंतजाम करना, इनके पीने का भी इंतजाम करना। अब बाप अपने बेटे से रुखसत हो रहा है, एक बीवी अपने शोहर से दूर हो रही है, वो बच्चा जो अभी दूध पीता है, कुछ दिन का खाना है, उसके बाद ये खाना खत्म हो जाता है, पानी खत्म हो जाता है। प्यारे आप सुनो, कहानी तो अब बनती है, जब तक खाना रहता है इंसान हर जगह बंद कोठरी में जिंदगी गुजार सकता है, पानी रहता है इंसान जिंदगी गुजार सकता है, लेकिन ये इब्राहिम खलीलुल्लाह का घराना है। चंद दिन के बाद तो और पानी खत्म हो गया, अब ना तो खजूर खाने के लिए है, ना तो पानी पीने के लिए। अब हजरत हाजरा कमजोर हो रही है, जब तक दूध पिस्तानों में था हजरत इस्माइल को पिलाती रही है, लेकिन अब हाल ये हो गया है कि हजरत इस्माइल के लिए हजरत हाजरा के पिस्तानों में दूध तक नहीं है, अब पिलाएं कैसे। हजरत हाजरा हजरत इस्माइल के चेहरे को देखती है तो चेहरा देखने के बाद दिल फटने लगता है। अरे माँ अपने बच्चे से कितना प्यार करती है ये तो माँ ही बता सकती है, लेकिन मेरे मिल्लत के नौजवान हजरत इस्माइल ज़बीउल्लाह का जब चेहरा, हजरत इस्माइल ज़बीउल्लाह का चेहरा हजरत हाजरा ने देखा है तो दिल फटने लगा है। अब रो रही है, ज़ारो कदार रो रही है, अपने बेटे को कहां से दूध पिलाए, कहां से पानी पिलाए, कहां से खाना खिलाए। मैं खुद खा नहीं रही हूँ, इस वजह से मेरे अंदर भी ताकत नहीं है, मैं अपने बच्चे को दूध कहां से पिलाऊं। हजरत हाजरा रही ना गई, हजरत हाजरा अपने बच्चे को देख ना पाई, क्योंकि हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम कभी अपनी जबान को बाहर निकालते हैं, कभी अंदर करते हैं, कभी बाहर निकालते हैं, कभी अंदर करते हैं। मेरे मिल्लत के नौजवान ये हजरत इस्माइल ज़बीउल्लाह है जिनकी जबान सूख गई है, और इसी पर अगर करबला का मंजर उठा के देखो तो वो अली असगर है जो प्यास की शिद्दत से तड़प रहे हैं। ऐ हुसैन बाबा पानी पिला दो, ज़ैनब कह रही है भैया पानी पिला दो, उम्मे रुबाब कह रही है ऐ हुसैन चले जाओ, ऐ मेरे ख्वाबिंद जाओ यजीदियों के पास, वो कह दो कि पानी दे दे, पानी दे दे, हो सकता है बच्चे पर तरस हो जाए। लेकिन मेरे मिल्लत के नौजवान इधर हजरत इस्माइल ज़बीउल्लाह है रो रहे हैं, इधर भी इम्तिहान चल रहा है, उधर भी इम्तिहान चल रहा है। बात ये है उधर इम्तिहान रब दीन की वजह से ले रहा है, और इधर रब इम्तिहान खलील की वजह से ले रहा है, इम्तिहान खलील की वजह से ले रहा है, और उधर इम्तिहान दीन की वजह से हो रहा है। अब यही हजरत हाजरा है, इस्माइल के चेहरे को जब देख ना पाई आपने दौड़ लगा दी, अब दौड़ती चली गई पहाड़ी पे, अब पहाड़ी के इर्द गिर्द देखना शुरू किया, अब कहीं पानी नजर नहीं आ रहा है, और हजरत हाजरा रो भी रही है, बच्चे का भी ख्याल आ रहा है, पता नहीं इस्माइल कैसा होगा, पता नहीं इस्माइल की हालत कैसी होगी। अब रुका नहीं गया पहाड़ी पर, फौरन वापस आ गई, हजरत इस्माइल के चेहरे को देखा, फिर से फटने लगा सीना, फिर से दिल फटने लगा, क्या करूं मैं, कहां से पानी लेकर के आऊं। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की जबान सूखी पड़ी है, जबान में कांटे लग रहे हैं, जबान खुश्क हो गई है। मेरे मिल्लत के नौजवान हजरत हाजरा अपने बेटे को देख नहीं पा रही है, फिर दूसरी तरफ दौड़ लगा देती है, दूसरी तरफ जब दौड़ लगाई उसके बाद फिर वहां देखना शुरू किया, इधर भी पानी नजर नहीं आ रहा है, उधर भी पानी नजर नहीं आ रहा है। फिर हजरत हाजरा फिर अपने बच्चे की मोहब्बत में नीचे उतर के आती है, जैसे ही आप नीचे उतर के आई हजरत इस्माइल को फिर देखा, फिर बेकरार हो गई, सीना फटने लगा कि आखिर करे तो क्या करे, अपने बच्चे को कहां से दूध पिलाए, अपने बच्चे को कहां से पानी पिलाए। ऐ मेरे मिल्लत के नौजवान फिर से रहा नहीं गया, फिर से जाकर के आपने पहाड़ी की तरफ दौड़ना शुरू किया, यहाँ तक कि आप दोनों पहाड़ियों पे दौड़ रही है। माँ कितनी बच्चे से मोहब्बत करती है, इधर बच्चे का भी ख्याल है, उधर पानी का भी ख्याल है, काश पानी मिल जाए तो मैं अपने बच्चे को पानी पिला सकूं, काश पानी मिल जाए तो मैं अपने बच्चे को पानी पिला सकूं। कभी हमने अपनी औलाद को ऐसे छोड़ा है, हमने कभी अपनी औलाद को पानी में तड़पते देखा है कि वो प्यास की शिद्दत से तड़प रही हो। आज हमारा हाल ये है कि हम चंद मिनट खाना खाने से रोक नहीं सकते हैं, आज हमारा हाल ये है कि अगर हमें प्यास लगे
लगी हो तो हम बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। अरे हम तो 7-8 घंटे का रोजा नहीं रख पाते हैं। अब सोचो हजरत इस्माइल को, जिनकी उम्र अभी छोटी है, जो दूध पीते हैं कैसे रह रहे हैं, कैसे जबान पे पानी नहीं जा रहा है, दूध का लुकमा नहीं जा रहा है, लेकिन फिर भी रह रहे हैं। इधर हजरत हाजरा चक्कर लगा रही है, यहाँ तक कि हजरत हाजरा ने दोनों पहाड़ियों के साथ चक्कर लगाए। जब 7वीं मर्तबा आप गई है पहाड़ी पर, उसके